Good morning, students. Today in grammar section, I want to discuss a little bit of subject-verb agreement. Now, in your syllabus, in the grammar section syllabus, you will find subject-verb agreement is there, one of the units. Okay, but it is necessary for everyone. As I always say, grammar is for any time, any class, whether you are in school, college, or later, or wherever, whenever. Grammar is for everyone. So subject-verb agreement. After this class, you will realize, or when I will be talking these points, you will realize that this is where you do most of the mistakes while constructing sentences. আমি প্রায় ছাত্রদের খাতায়ও দেখেছি যে কোন সময় এস ব্যবহার করবে ভার্বে, কোন সময় করবে না, সেটা নিয়েই কনফিউশন থাকে। আর সেটা দেখা যায় সেন্টেন্স যে ভুল করে এই সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের কনফিউশন বা এটা সম্বন্ধে কিছু জানে না, বা এই ইউনিট কোনো দিন ধরা হয়নি, বা নিজেও কোনো দিন চেষ্টা করে নাই, ওই সব থেকেই তোমার এই কনফিউশনটা আসে এবং কনস্ট্রাকশনে সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশনে ভুল হয়। Now subject verb agreement. Now agreement, you know what is agreement. It also means concord. একটা সিলেবাসে তোমাদের লেখা আছে দেখেছি subject verb concord. Okay, so it means agreement. Or in some grammar books you will find syntax. It is written syntax, syntax. It means structure. Okay, syntax, structure. So this is the same thing actually. It means subject verb agreement in a sentence. Okay, now what is a subject? Come see point number 1. Subject is all about noun or pronoun. What is a subject? যে কোনো সেন্টেন্সের যে সাবজেক্ট থাকে এটা তোমার নাউন বা প্রোনাউন চাই সাবজেক্ট ডিসাইড করে। What it is, what is the sentence about, who is performing the action in the sentence, what is the sentence about, or who is performing the action in the sentence. You can see who is performing the action in the sentence, what it is, that is subject in the sentence. Okay, it is either in noun form or in pronoun form. ঠিক আছে, ভার্ব তো তোমরা সবাই জানোই, ভার্ব মানে অ্যাকশন, ইজ দ্য অ্যাকশন। আর এই যে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টে from these two understanding, subject and verb, you should remember this. I have written it in bold letters. Every verb has a subject. এই যে সেন্টেন্স কনস্ট্রাক্ট করবে যেটাতে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট থাকে, তো এটার ডেফিনেশন হলো সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টে তোমার every verb has a subject, and in point number 2 you see, and this verb must agree with its subject. Look, agreement, agree, যেটা ভার্ব থাকবে আর যেটা সাবজেক্ট থাকবে, যেটা নাউন বা প্রোনাউন রূপে থাকবে, সেই ভার্ব আর সেই সাবজেক্ট যেন এগ্রি করে। ওকে, দে শুড রিলেট টু ইচ আদার। I hope you have understood this much. Come to number 3, very very important, যেখানে তোমরা ভুল করো সেন্টেন্স লিখতে গিয়ে, বা অনেকে শুদ্ধ সেন্টেন্স লিখলেও what is the grammar behind it is not known to you. So in point number 3 you can see this. Now noun আর pronoun এ যখন আমরা verb ইউজ করি noun আর প্রোনাউনের সাথে, now you see here in verb s or es is singular. This is an exceptional case. Generally আমরা noun pronounকে যখন ইয়েতে নেই, যেমন ফর এক্সাম্পল বক্সের প্লুরালটা কি? বক্সেস, বয় বয়েস, বক্স বক্সেস। তো বয়েসকে আমরা প্লুরাল বলবো, বক্সেসকে আমরা প্লুরাল বলবো, বাট হিয়ার ইন ভার্ব it is, so box and boy are not verbs. ওগুলো তো ভার্ব নয়, বয় ভার্ব নয়, বক্সও ভার্ব নয়, ঠিক আছে, কিন্তু ওখানে আমরা প্লুরাল কি ব্যবহার করছি? এস আর ইএস ব্যবহার করছি। বক্স, BOX সিঙ্গুলার, BOXES
বক্সেস ইজ প্লুরাল, ওকে। আর তোমার বয় BOY বয় সেটা একটা নাউন, তো BOYS বয়েস ইউজ করছি প্লুরাল। কিন্তু এখানে দেখো, এখানে ভার্বে এটার অপোজিট, ইন ভার্ব ইট ইজ দ্য অপোজিট। when S or ES is used it is singular, when S or ES is used it is singular। নাউনে আমরা দেখেছি এস আর ইএস ইউজ মানে ইউজ যখন করে সেটা তো প্লুরাল, বয় বয়েস এস ব্যবহার করেছে। কিন্তু ভার্বে আমরা যখন এস আর ইএস ব্যবহার করব তখন এটাকে সিঙ্গুলার বলবো, অপোজিট হয়ে যাবে। দেখো উল্টা দেখাবে, উল্টা, অপোজিট অফ দ্য নাউন, ওকে। base verb is always plural, original or base verb is always plural. For example, when you see the examples you will realize what I am trying to say. Eats, does, goes, reads, is, was, has। এখানে is, is, was আর has এ দেখো এস ব্যবহার করা আছে। এগুলোকে আমরা এই এসের সাথে রিলেট করব। আর দেখো এগুলোর সাথে সব এস ব্যবহার হয়েছে এই ভার্বগুলোতে, ইটস, ডাজ, গোজ, রিডস, ইজ, ওয়াজ, হ্যাজ, সবাইতে এস ব্যবহার করা আছে। এইরকম এস বা ইএস যখন ব্যবহার হবে ভার্বে যখন এস আর ইএস ব্যবহার হবে সেটাকে আমরা সিঙ্গুলার ধরব, সেটাকে সিঙ্গুলার ধরা হয়। Please remember this, when in verb S or ES is used it is singular, whereas in noun this is not the case, মনে রাখবে। এখানে দেখো, এবং এই ভার্ব যখন ইটসটা ইট থাকবে, ডাজ ডু থাকবে, গোজ গো থাকবে, রিডস রিড থাকবে, ইজ আর ওয়াজ ওয়্যার, হ্যাজ হ্যাভ, তখন এগুলোকে প্লুরাল ধরা হবে। এখানে দেখো ইজ, ওয়াজ, হ্যাজ, এখানে এস ব্যবহার করা হচ্ছে। From that point of view, we will say that it is in singular form. This verb is in singular form. Please try to understand point number 3. If you have understood point number 3, then you have understood the crux of subject-verb agreement. Point number 3 যদি বুঝে নিয়েছো তাহলে বাকি সবগুলো সেটার সাথে রিলেটেড। ডেফিনেশন বলো, এক্সাম্পলস বলো, বাকিগুলো বলো। আর হোয়াট ইজ সাবজেক্ট-ভার্ব এগ্রিমেন্ট বা সাবজেক্ট-ভার্ব কনকর্ড কী জিনিস সেটা বুঝে ফেলবে। আবার রিপিট করছি, নাম্বার 3, ভার্বে যখন এস ইএস ব্যবহার করব আমরা তখন সেটা হবে সিঙ্গুলার। ভার্বে যখন এস বা ইএস ব্যবহার হবে তখন সেটা সিঙ্গুলার ধরা হবে। ইটস, ডাজ, গোজ, রিডস, ইজ, ওয়াজ, হ্যাজ, এগুলো সিঙ্গুলার। ইটস, ডাজ, গোজ, রিডস, ইজ, ওয়াজ, হ্যাজ, এগুলো হলো তোমার সিঙ্গুলার। ঠিক আছে? এখন দেখো পয়েন্ট নাম্বার 4, এই যে এই নাম্বার 3 যেটা রুল দেখালাম এটাকে এসএস বা পিপি রুলও বলা হয়, SSPP রুল। ফর এক্সাম্পল, দ্য বয় ইটস, দেখো দ্য বয় সিঙ্গুলার আছে না, ওকে, আর ইটস ব্যবহার হচ্ছে। দ্য বয়টা তো singular noun. Look at this noun and verb is together makes a sentence in most cases. তো এখানে দেখো নাউন দেখো, দ্য বয় ইটস, দ্য বয় সিঙ্গুলার, তো ভার্বও তো ইট হওয়ার কথা ছিল না। দ্য বয় সিঙ্গুলার হলে নাউনটা যদি সিঙ্গুলার হয় জেনারেলি আমরা বুঝতে গেলে দ্য বয় ইট হওয়ার কথা ছিল, বাট দিস ইজ রং। আমরা যখন সেন্টেন্স বলি তখন আমরা কী বলি? দ্য বয় ইটস, অপোজিট। এই দেখো অপোজিটের কথা এখানে, লুকস অপোজিটটা ব্যবহার হচ্ছে। আর এই ইটসটা আমি এই নাম্বার 3-তে কী বলেছি, যখন এস লেগে যাবে ভার্বে তখন সেটা সিঙ্গুলার হয়ে যাবে। তার মানে এখন কি হলো? দ্য বয় ইটস, তার মানে এটাও সিঙ্গুলার, দ্য বয়ও সিঙ্গুলার তো আছেই, ইটসও সিঙ্গুলার। আবার রিপিট করছি, ইটস কেন সিঙ্গুলার? ভার্ব ইটস, ইটটা তো খাওয়াটা তো ভার্ব না। আই হোপ ইউ নো হোয়াট ইজ এ ভার্ব। অ্যাকশন ইজ দেয়ার, ইটিং ইজ অ্যাকশন। তো এখানে সো ইটিং ইজ এ ভার্ব ইজ অ্যাকশন, তো এটা সিঙ্গুলার, ইটসটা সিঙ্গুলার। ভার্বে যখন এস বা ইএস ব্যবহার করবে, এখানে দেখো ডাজ, দ্য বয় ডাজ, ইএস ব্যবহার হয়েছে, ডুটা ডাজ হয়ে গেছে, ইটটা ইটস, এগুলো কিন্তু প্লুরাল নয়, এগুলো সিঙ্গুলার। বারবার বলছি, ভার্বে যখন এস ইএস ব্যবহার হবে তখন সেগুলো সিঙ্গুলার হবে। এখন দেখো সেন্টেন্সগুলো, দ্য বয় ইটস, দ্য বয় ডাজ, দ্য বয় রিডস বলতে পারো, দ্য বয়
goes. So many verbs are there. So these are actually singular. Actually in verb এস আর ইএস যেগুলো প্লুরাল ফর্ম আমরা নাউনে ব্যবহার করি সেগুলো আসলে ভার্বের মধ্যে সিঙ্গুলার ধরা হয়। ইট ইজ জাস্ট দ্য অপোজিট। ওকে, সো ইন সেন্টেন্স দিস সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশন ইজ কারেক্ট। দ্য বয় ইট হবে না, দ্য বয় ইটস হবে। ঠিক আছে, তো এখন দেখো সিঙ্গুলার সিঙ্গুলার রুল, এস এস রুল যে দেখালাম নাম্বার 4, এই দেখো সিঙ্গুলার সিঙ্গুলার, দ্য বয় ইটস, দ্য বয়ও সিঙ্গুলার, ইটসও সিঙ্গুলার, এস এস রুল এখানে it is intersecting, it is agreeing with it, with this rule. The boy eats, the boy does, আবার সিঙ্গুলার সিঙ্গুলার এস এস রুল। ঠিক আছে, এখানে দেখো দ্য বয়েজ ইট, বয়েজ তো প্লুরাল, তো বয়েজের সাথে আমরা জেনারেলি যখন যদি এখানে কোনো নাউন হতো তাহলে আমরা কি ব্যবহার করতাম, এস ব্যবহার করতাম না। এখানে কিন্তু দেখো ইট, দ্য বয়েজ ইট, দ্য বয়েজ ডু, তো এটা প্লুরাল, দ্য বয়েজ প্লুরাল, ইটটা সিঙ্গুলার না প্লুরাল? ইট ইজ প্লুরাল। লুক এট দিস, লুক এট দিস, লুক এট নাম্বার 3, এই দেখো ইট, ডু, গো, রিড, এইসব প্লুরাল। ইন ভার্ব এইরকম ফর্মে থাকলে এস আর ইএস ছাড়া থাকলে সেটা প্লুরাল হবে। তো এখন দেখো ইজ দিস সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশন কারেক্ট? দ্য বয়েজ ইট, পিপি রুল, the noun is plural and the verb is also plural. PP rule, এখানে কি দেখেছি আমরা? SS rule, this cup is blue, SS rule, this cup is, এই যে is singular, is, was, has, এগুলো হলো সরি এইগুলো হলো সিঙ্গুলার। এই সিঙ্গুলার এমনিতে তো সিঙ্গুলার আছেই, কিন্তু আমরা এস 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 দিয়ে যে শেষ হচ্ছে সেটা আমরা ধরতে পারবো যে এটা সিঙ্গুলার, যেহেতু এটা রুল হলো এস বা ইএস থাকলে ভার্বে সবসময় সিঙ্গুলার ধরা হবে। সো ইউ সি দিস কাপ ইজ ব্লু, দিস কাপস আর ব্লু, পিপি রুল। এখানে দেখো এস এস রুল, এগুলার এই সাইডের সেন্টেন্সগুলো দেখো এস এস রুল, এই সাইডের সেন্টেন্সগুলো দেখো তোমার সেন্টেন্সেসগুলো দেখো তোমার পিপি রুল। ওকে, প্লুরাল ইজ ইকুয়াল টু প্লুরাল, প্লুরাল এখানে নাউনে প্লুরাল হলে ভার্বেও প্লুরাল হচ্ছে। ইট, ডু, আর ভার্ব হলো এগুলো ভার্ব, এইগুলো ভার্ব হলো প্লুরাল ভার্ব। এখন দেখবে ফ্রম নাও অনওয়ার্ডস ইউ ট্রাই টু সি দ্য সেন্টেন্সেস ওয়েন ইউ কনস্ট্রাক্ট, এইসব ইন মোস্ট অফ ইয়ার আনসার্স, তোমরা যেগুলো আনসার্স লেখো এই কনফিউশন থেকেই লিখো। ওকে, কোন সময় এস ব্যবহার করবে ভার্বের সাথে, কোন সময় এস ব্যবহার করবে না ভার্বের সাথে। ওকে, না নাম্বার 5, দিস ইজ অ্যান এক্সেপশন, নাম্বার 5 ইজ অ্যান এক্সেপশন। আই আর ইউ তে আবার আমরা ভার্বে কি করব দেখো, no s is used with I or you, no s is used with I or you. Now look at this, you eats, I eats, so these are wrong. You eats, I eats, so আমরা বলি না, না we don't say, আমরা কি বলি? You eat, I eat, you eat, I eat. So you আর I এর রুলটা এক্সেপশন, রিমেম্বার you আর I এর রুল এক্সেপশন, এইখানে তোমার SS আর PP রুল অ্যাপ্লাই হবে না। ওকে, সো দিস ইজ সাবজেক্ট ভার্বের আরও অনেক রুলস আছে, there are numerous other rules, but for the time being please remember this 5 points, particularly try to remember point number 3. ওকে, ভার্বের সিঙ্গুলার কী জিনিস, ভার্বের সিঙ্গুলার কী জিনিস আর প্লুরাল কী জিনিস। ঠিক আছে, I hope you have understood something about subject verb agreement. Actually this is the first time I'm discussing this. I mean এত বছর টিচিংয়ে I could hardly touch this topic. I'm very happy, I was very curious from a long time to start this subject verb agreement, but there are, as I say, there are so many topics to be covered. তো আমি ওয়েট করছিলাম কোন সময় এই সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টটা কোন দিন শুরু করবো। সো ইউ প্লিজ রিওয়াইন্ড দিস ক্লাস again and again, you will understand. Okay, this is very easy, only thing you have to, এটা মানে ব্রেইনে দিমাগে ভালো করে ঢুকিয়ে দিতে হবে, ভালো করে ইউ হ্যাভ টু প্রিন্ট ইট ইন ইউর ব্রেইন। ভার্বের সিঙ্গুলার ফর্ম কীভাবে লেখা হয় এস আর ইএস নিয়ে, ঠিক আছে? আনলাইক নাউনে এস আর ইএসকে আমরা কীভাবে ব্যবহার করি আর ভার্বে কীভাবে ব্যবহার করি, ঠিক আছে? Again I will take a quick revision. Now what is a subject? Where noun and pronoun is involved, and in a sentence noun pronoun থাকবে সেটা সাবজেক্ট ধরা হবে। What is a subject? What it is, এই সেন্টেন্সে কী জিনিস
কে বলছে, কি বলছে, হোয়াট ইজ দ্য সেন্টেন্স অ্যাবাউট, তখন এটাকে আমরা সাবজেক্ট বলবো। ভার্ব ইজ দ্য অ্যাকশন, আর ভার্ব, রিমেম্বার দিস, এভরি ভার্ব হ্যাজ এ সাবজেক্ট। ভার্ব তো একা একা, ডাজ, আমি যদি খালি বলি ইটস, ডাজ, ইজ, এরকম ইটস, ডাজ, ইজ যদি বলি, একা ভার্ব কোনোদিন খাড়া হতে পারবে না। ভার্ব উইল অলওয়েজ নিড এ সাবজেক্ট, ভার্ব উইল অলওয়েজ নিড এ সাবজেক্ট। নাও দিস ভার্ব মাস্ট এগ্রি উইথ ইটস সাবজেক্ট। এগ্রি, এই দেখো এগ্রি করেছে এখানে, সিঙ্গুলারের সাথে সিঙ্গুলার হয়েছে, প্লুরালের সাথে প্লুরাল হয়েছে, সিঙ্গুলারের সাথে সিঙ্গুলার হয়েছে ভার্ব। ইটস আর বয়, সিঙ্গুলার সিঙ্গুলার, ইটস, এই দেখো নাম্বার 3-তে যখন এস আর ইএস থাকবে ভার্বে, তখন সেগুলো আমরা সিঙ্গুলার মনে করব, সেগুলো সিঙ্গুলার ধরা হবে। এস আর ইএস যখন থাকবে তখন ভার্বগুলোকে আমরা সিঙ্গুলার ধরবো। ওকে, এখানে দেখো এস আর ইএস, দিজ আর অল সিঙ্গুলার, দিজ আর অল প্লুরালস। এখানে ইট, ডু আর এখানে এস নেই, ইএস নেই, সো দিজ আর প্লুরাল। ঠিক আছে, আই আর ইউ, দিজ আর এক্সেপশন। এখানে এস ইএস রুল ডাজ নট অ্যাপ্লাই, ইউ শুড রিমেম্বার দিস, বিকজ ইট ইজ টেকেন ফ্রম ওল্ড ইংলিশ। এই যে ওল্ড ইংলিশে এরকম ব্যবহার হতো, দের ইজ সাম লিঙ্গুইস্টিক হিস্ট্রি বিহাইন্ড ইট, সো এটা নো নিড এত ডিপে যাওয়ার দরকার নেই, এক্সেপশনটা মনে রাখলেই হলো। আই ইটস, ইউ ইটস আর রং কনস্ট্রাকশন, আমরা যখন বলবো আই ইট, ইউ ইট বললে কারেক্ট হবে। ওকে, so I hope this class will benefit you. In future we will try to look at more rules, inshallah. There are too many rules are there, kintu these are the basic, this number 3 is the main, the crux of the subject verb agreement. Thank you very much, have a nice day.